ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзури шумост. ташрифи президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба охир расид. гузориши нахустини барнома ин мавзӯъро идома медиҳад. 12 октябр президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин баъд аз анҷоми сафари давлатӣ ва иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз шаҳри Душанбе бозгашт намуд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми баланд меҳмони олиқадрро самимона гусел намуданд. ёдовар мешавем ки сафари давлатӣ ва кории Владимир Путин дар Душанбе аз 8 то 12 октябр ҷараён гирифт. зимнан аз рӯи натиҷаи мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Русия 16 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. санади аз ҳама муҳим изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти Федератсияи Русия дар бораи таъмиқи муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Русия буд ки аз ҷониби сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин ба имзо расид. тавофуқоти зиёди судманд ҳамчунин дар шаҳри Душанбе зимни ду ҳамоиши муҳими минтақавӣ ҳосил шуд. Тоҷикистон бахусус пойтахти он шаҳри Душанбе ва мардуми шарифи кишвари мо таҳти сарварии пешвои маҳбуби худ бори дигар собит намуданд ки Тоҷикистон мулки сулҳу дӯстӣ, рушди ҳамкорию ҳамёрии судбахш ва сарзамини биҳиштосою меҳмоннавоз аст. барои гусели меҳмони олиқадр президенти Федератсияи Русия майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар ва аксҳои сарони ду давлат ороста шуд. роҳрави сурх ва ороишоти гулгун густурда шуда, сарбозони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. бахшида ба 90-солагии зодрӯзи Мастон Шералӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент тантанаҳои ҷашнӣ баргузор гардид. бахшида ба рӯзи мавлуди шоир Мастон Шералӣ дар шаҳри Панҷакент маҳфили адабӣ ва чорабиниҳои дигар доир гардид. Мастон Шералӣ аз зумраи шоирони навҷӯю навгарои тоҷик дар асри 20 аст ки имрӯз бо сурудаҳои хеш қалби мардуми фарҳангдӯсту накуноми кишвар ва намояндагони халқиятҳои мухталифи оламро тасхир намуда шеърҳои ӯ ба хонандагон ғизои маънавӣ мебахшад. чӣ тавре қайд намудем ба ифтихори 90-солагии шоир бо ибтикори мақомоти иҷроию ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент дар шаҳри Панҷакент тантанаҳо доир гардид. он бо иштироки намояндагони аҳли адабу фарҳанги ҷумҳурии вилоят ва шаҳр буд. ҷашнвораи Мастон Шералӣ нахуст дар зодгоҳи шоир деҳаи зери ҳисори деҳоти рӯдакӣ бо гулгузорӣ дар пояи муҷассамаи ӯ дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 ки номи шоирро дорад ифтитоҳи хонамӯзии шоир ва баргузори маҳфили адабию фарҳангӣ оғоз гардид. дар ҳузури ҳамдиёрони шоир ва аҳли адабу фарҳанг раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷашнвораи ӯро бо таъкиди ҷойгоҳи Мастон Шералӣ дар адабиёти муосири тоҷик, таҷлили 90-солагиаш ки дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид ифтитоҳ намуд.
معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخوجه، شاعر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم، دکتر علم فیلولوژی پروفسور عبدالنبی ستارزاده درباره ویژگی‌های اشعار مستان شیرعلی نوپردازی او در شعر سالهای 60-80 سده 20 سخن نموده، به دستانکاران تجلیل 90 سالگی او اظهار سپاس نمودند. مستان شیرعلی یکی از شاعرای خیلی توانا و با استعداد تاجیک بودند و واقعا هم من همین روزها چند خاطره های استادان شعرمان، استاد قناعت، استاد بازار صابیر و دیگرها چاپ شده ایستاده، بازنشر شده ایستاده. ببینید تا چه اندازه در ادبیات ما مقام خاص و مخصوص داشتنشان گفته. استاد قناعت میگوید که مستان شیرعلی از همه آغاز شعرگوییش رودکی وار سخن میکرد، مثل رودکی، مثل شعر رودکی آسان فهما و در عین زمان سهل ممتنع بود میگفتن. بازار صابر گفته است که این یک شاعر است که او را نمیشود که گوید نادیده گیرید. ضمناً با افتخار تجلیل جشنواره شاعر با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سهمگذاری صاحبکاری موفق عبدالشفیع حاجیف، فرزند شاعر پرویز مستان، ساکنان دههم مؤسسه تعلیمی تعمیر و تجدید شده صحن آن بازسازی گردیده، خانه‌آموزی شاعر و تالار ورزشی بنیاد گردیده است. جشنواره شاعر با زیارت آرامگاه آدم و شعرا ابا عبدالله رودکی در دهه 5 رود، برگزاری کنفرانس علمی و عملی تحت عنوان مستان شیرعلی شاعر شعرهای آفتابی در کاخ لایق و محفل فرهنگی بال پروازم وطن در کاخ فرهنگی شهر به نام عالم بابویف ادامه یافت. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با هیئت راهبری کننده کارخانه و اداره ها و نماینده تشکیلات جمعیتی شورای پیشگیری زیروبری در اویلا برگزار کردید. اویلا مقدس است و هر کی این مقدسات را پایمال میکند او خیانت به اهل اویلا از جمله به فرزندان میکند. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در صحبت و واخوری‌هایشان عاید به بنیاد عائله سالم و استوار، فرزندان صالح در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، تربیت یافتن نسل نورس، فرا گرفتن کودکان و نورسان به شرایط خوب تعلیم و تدریس ابراز اندیشه می‌نمایند. در این زمینه با مقصد هماهنگسازی فعالیت مقامات حاکمیت دولتی و تشکیلات‌های جمعیتی شورا عاید به پیشگیری زیروبری در اویلا در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برگزار گردید. شورا با مقصد هماهنگسازی فعالیت مقامات حاکمیت دولتی و تشکیلات‌های جمعیتی در سمت پیشگیری اویلاهای زیروبری در اویلا، پیشگیری حرکت‌های ضد جمعیتی، کردارهای ناشایسته و رفتاری بداخلاقانه در اویلا، تامین خدمت‌رسانی طبی، حفظ اجتماعی و محافظت حقوق جبردیدگان تأسیس داده شده و برای تامین تطبیق ثمرناک مکانیزم‌های پیشگیری زیروبری در اویلا با اشتراک ساختارهای دولتی و جامعه شهروندی بهره بهتر نمودن سیستم مبارزه بر ضد جنایت‌های مربوط به زیروبری، حفظ حقوق و آزادی‌های زنان، حمایت معیارهای کنستیتوسیونی جهت تامین پایداری اویلاها روانه گردیده، حقوق و وظیفه‌های اعضای شورا را در بررسی و حل مسائل وابسته به پیشگیری زیروبری در اویلا مقرر می‌نماید. شورا در موافقه با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر از حساب هیئت راهبری کننده کارخانه و اداره ها و نمایندگان تشکیلات جمعیتی تشکیل کرده شد. شورا از رئیس، معاون رئیس، کاتب مسئول و اعضا از روی وظیفه به کار خود شروع نمود. نخست معاون رئیس شهر مراد شکرزاده اعضایان شورا را عاید به خشونت و زیروبری در اویلا، پیامدهای خشونت نسبت زنان و ضرر آن بر
زبان کودکان اندیشه‌های خود را بیان نموده قید نمود که در زندگی و عائله‌داری زن‌های جوان باید با صبر و خوش سخن شوند و به زندگی آینده با نگاهی نیک نظر کنند. امروز با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه بلند برداشته شده است و سطح زندگی ما روز از روز خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است. جوانان ما باید به امکانیت و شرایط‌های خوب زندگیشان شکرانه نموده با همدیگر فهمی و صبوری زندگی نمایند و دیگر اشتراکچیان نیز به مذاکره برآمده عاید به زوراوری در عائله، سبکی جوانان و شرایط‌های خوب زندگی امروزه سخنرانی نمودند. واقعاً زوراوری یکی از مشکلات‌های جامعه بوده، آن همچون یک عمل زشت به حساب می رود و باعث پراکنده شوی عائله، ناسالم و ناکامل به وای رسیدن فرزندان می گردد. سپس مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند زمانی همزیره سخنرانی نموده ذکر نمود که امروزه شورا فعالیتش را در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، کودکس عائله جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان وابسته به پیشگیری زوراوری در عائله و نظامنامه براه مانده شده. اجرای استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 کنسپسیای رشد عائله در جمهوری تاجیکستان عاید به برطرف نمودن نابرابری گندری، موافق هدفهای رشد استوار، پرینسیپ و طلبات کنونسیا، عاید به برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض نسبت زنان، اعلامیه پکین و برنامه عمل و اجرای دیگر مقصد و وظیفه‌های دارای خصوصیت‌های گندری را تامین می‌نماید تشکیل کرده شده است. اینچنین عاید مقررات عمومی، وظیفه‌های شورا، حقوق‌های شورا، هیئت شورا، حقوق و عهده‌داری‌های آنها، حقوق‌های کاتب شورا، حقوق‌های اعضای شورا و تشکیل کار شورا گفته گذشت و ذکر نمود که هدف از برگزاری چنین شورا فهمانیدن عامل‌های اساسی زوراوری در عائله و راه‌های پیشگیری آن در جامعه می باشد. برآمد کنندگان ذکر نمودند که عائله سالم اساس جامعه سالم به حساب رفته، آن یکی از مقدس‌ترین و مهمترین نهادهای اجتماعی است که در محیطش انسان اولین درس محبت، احترام، مسئولیت و معرفت زندگی را می آموزد. همزمان گفته شد که عائله سالم نه تنها برای تربیت فرزندان محیط سالم را فراهم می آورد، بلکه زمینه رشد جامعه پیشرفته و پایدار را اساس می گذارد. سپس اشتراکچیان وابسته به موضوع بالا ذکر اندیشه های خود را بیان نموده از اهالی دعوت به عمل آوردند که باید فرهنگ عائله داری در ضمیر هر یک فرد جای داده شود، زیرا عائله سالم این راه مکالمه و محیط آرام را طلب می کند. گزارش دلافروز حفیظ و طلبشاه تاشف. برنامه را ادامه می‌دهیم. در مؤسسه تحصیلاتی ایلوبگی شهر پنجکند دوره شهری آزمون جمهوری تیرماه زرین دایر گردید. متوجه باشید با گزارش همکاران ما. همه ساله با مقصد تطبیق برنامه دولتی مجموعه رشد تربیه و معرفت اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 جهت فعال گردانیدن کاری محفل‌های مؤسسه‌های تعلیمی و تحصیلاتی ایلوبگی، اتحادیه‌های کودکانه اکولوژی در بخش آموزش طبیعت دیار، بنیادکاری و غنی ساختن جهان معنوی خوانندگان بخشیده به عید مهرگان آزمون جمهوری تیرماه زرین برگزار کرده می شود. با این مقصد در اساس نظامنامه نمونوی ریاست معارف ولایت طبق مکتوب مؤسسه دولتی مرکز جمهوری مؤسسه های تحصیلات ایلوبگی از 23 سپتامبر سال 2025 تحت رقم 164 دور شهری آزمون تیرماه زرین در مؤسسه تحصیلات ایلوبگی شهر پنجکند گذرانیده شد. آزمون با سخن افتتاحی دیرکتور مؤسسه تحصیلات ایلوبگی شهر پنجکند نوروف شاکر آغاز گردید.
و موصوف قید نمود که دوام ماه سپتامبر و اکتبر آزمون مذکور در تمام مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردد و سال از سال بین خوانندگان این آزمون محبوبیت زیاد پیدا نموده است. آزمون از روی 4 بخش: تشکیل نمایشگاه از مواد طبیعی، فعالیت ناظران سبز، حمایه رساله و رفرت و رسم بهترین به کار خود آغاز کرده از جانب داوران و متخصصان از بخش حفظ محیط زیست شهر پنجکند که متخصص شعبه تشویقات و ترغیبات حسین و دلفوزه حضور داشت. بعدی مراسم افتتاح آزمون از روی 4 بخش از جانب داوران نتیجه گیری کرده شد. در نتیجه از روی بخش‌های گوناگون جای سیوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 و 47، جای دوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 و جای اول مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 غالبیت را به دست آورده به دور ولایتی آزمون راه خط گرفت. با همین آزمون با نمایش برنامه فرهنگی جنببست کرده شد. گزارش دلفروز حفیظ و طلبشاه تاشف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانم. خیر، شاد و پیروز باشید.